Hello guys, good evening all of you. Good evening all of you. Good evening all of you. Is my voice audible? Is my voice audible? Is my voice audible to you? Good evening Mamshi. Good evening Babu. Yes? Okay, nice. So just wait for 1 minute, we will start the session. Just wait for 1 minute, we will start the session guys. Just 1 minute only. Okay. So today which topic we are going to discuss is the leveling is the topic we are going to discuss. Okay, today we are going to discuss the leveling topic, and in the leveling topic totally we are going to discuss 15 questions. 15 questions we are going to discuss. Okay, and almost we will touch each point in the leveling, means we will touch all the important concepts in the leveling, then you will understand what to study in the leveling. Okay, so first, before going to the questions, questions, let me tell you what to study in the leveling first. Let me tell you what to study in the leveling first. Okay. సో ఫస్ట్ మనకి లెవెలింగ్లో అన్నిటికంటే ముందు చదవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయండి. కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ డెఫినేషన్స్ని చదవాలి. దట్ ఈస్ ద most important thing. Then after studying those definitions, you study what are the different types of leveling. Types of leveling అంటే సింపుల్ లెవెలింగ్ అవి కాదండి. మనకి డైరెక్ట్ లెవెలింగ్, ఇండైరెక్ట్ లెవెలింగ్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్, బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్, హిప్సోమెట్రీ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అవి చదవండి. టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఇది చదవండి. ఆ తర్వాత మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ లెవెలింగ్ అంటే లెవెలింగ్ స్టాఫ్ ఇవి యూజ్ చేస్తాం కదా, అది చదవాలి. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ లెవెలింగ్ ఇది చదవాలి. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మీరు చదవాల్సింది ఏంటంటే ఓకే, సింపుల్ లెవెలింగ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. సింపుల్ లెవెలింగ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్, మెయిన్లీ ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుందండి. ఆ తర్వాత మనకి డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ ఉంది. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ ద రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. We have the reciprocal leveling, and then we have the corrections for staff readings, and then we have the distance of visible horizon, and finally we have the sensitivity of the bubble. సో ఈ 9 టాపిక్స్ మీరు కవర్ చేయాలండి. ఈ 9 టాపిక్స్ మీరు కవర్ చేయాలి, అప్పుడు మీ లెవెలింగ్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, షall we enter into the question guys? Shall we enter into the questions now? Yes. Okay, let us see the first question. First question is, consider the following statements. Statement 1 is, level line is parallel to the earth surface. Second statement is, plumb line is normal to the level surface. Okay, plumb line is normal to the level surface. Which of the following statement is or true? Option A, both 1 and 2 are true. Option B, only 1 is true. Option C, only 2 is true. Option D, both statements are true. What is the correct answer, guys? What is the correct answer? Guys? Okay, so first of all, all of you know, earth surface has a curvature like this. ఎర్త్ సర్ఫేస్ కి ఇలా కర్వేచర్ ఉంటుంది మనకి. అయితే మనకి
any surface parallel to earth surface. Any surface parallel to the earth surface. ఎర్త్ సర్ఫేస్ కి ఏదైనా సర్ఫేస్ ప్యారలల్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లెవెల్ లైన్ అంటాం. ఎర్త్ సర్ఫేస్ కి ప్యారలల్ గా ఏదైనా సర్ఫేస్ ఉంటే దాన్ని లెవెల్ సర్ఫేస్ అంటాం. ఏదైనా లైన్ ప్యారలల్ గా ఉంటే దాన్ని లెవెల్ లైన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెవెల్ లైన్ దగ్గర ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకొని లెవెల్ లైన్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేసాం అంటే ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేసాం అనుకోండి. లెవెల్ సర్ఫేస్ మీద ఏదన్నా ఒక పాయింట్ తీసుకొని అక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హారిజంటల్ సర్ఫేస్ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం హారిజంటల్ సర్ఫేస్. అంటే లెవెల్ లైన్ తీసుకోవాలి, లెవెల్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకొని అక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే దాన్ని హారిజంటల్ సర్ఫేస్ అంటాం. అక్కడ ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తే లెవెల్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకొని అక్కడ నార్మల్ డ్రా చేస్తే దాన్ని మనం ప్లమ్ లైన్ అంటాం. ప్లమ్ లైన్ అంటాం. Okay, so first statement, level line is parallel to earth surface. This is the correct statement. Plumb line is normal to normal to the level surface. This is also correct statement. అండ్ ఇక్కడ మనకి జనరల్గా నా లెవెల్ లైన్కి ఏదైనా టాంజెన్షియల్గా ఉన్న సర్ఫేస్ని హారిజంటల్ సర్ఫేస్ అంటాం. లైన్ కనుక ఉంటే హారిజంటల్ లైన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నౌ గైస్? బోత్ 1 and 2 are true. Both 1 and 2 are true. That is the correct answer. Is it clear, guys? Is it clear? ఓకే, మీకు అయితే నార్మల్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా. నార్మల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక కర్వ్ తీసుకున్నప్పుడు కర్వ్ దగ్గర మనం ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తే దీన్ని టాంజెంట్ అంటాం. అండ్ ఇలా లైన్ డ్రా చేస్తే దాన్ని మనం నార్మల్ అంటాం. సో ఇక్కడ నార్మల్ వచ్చేసి ప్లమ్ లైన్ అవుతుంది అండ్ టాంజెంట్ వచ్చేసి హారిజంటల్ సర్ఫేస్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ద పాయింట్. లెట్ us go to the next question, guys. This question you have to answer carefully. Height of instrument is the height of instrument is the distance from the station to line of sight. Option B, elevation of the line of sight. Option C, elevation of the benchmark. Option D, elevation of the point where the instrument is established. Elevation of the point where the instrument is established. What is the correct answer, guys? Height of instrument is what? Option B. Option B is the correct answer. Okay, option B is the correct answer. Let us see exactly what is height of instrument is. Suppose you have a instrument here. Then your terrain is like this. And now you have kept your instrument like this, or you have kept your staff like this, and already you know the elevation of this point. Suppose RL of this point you know. Then if you take the staff reading on the point of known RL, that is called as what? If you take the staff reading on the point of known RL, that is called as what? Staff reading taken on the point of known RL, that is called as what? That is called as a back side. Okay, staff reading మనకి RL తెలిసిన పాయింట్ మీద తీసుకుంటే దాన్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ అంటాం. ఇప్పుడు RL తెలిసి పాయింట్కి, సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయకుండా ఎక్కడ స్టాఫ్ రీడింగ్ తీసుకున్నా కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయకుండా ఎక్కడ స్టాఫ్ రీడింగ్ తీసుకున్నా కూడా ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎలివేషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుందా లేదా? ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తే, సపోజ్ మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు మీకు లైన్ ఆఫ్ సైట్ హైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది.
బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయనంత వరకు లైన్ ఆఫ్ సైట్ యొక్క ఎలివేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా లేదా? ఎస్, లైన్ ఆఫ్ సైట్ యొక్క ఎలివేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్, this elevation of line of sight, that is called as what is height of instrument, and formula for height of instrument is RL of the benchmark plus backside. RL of the benchmark plus backside. సో ఇక్కడ నేను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తే హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తే హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ చేస్తే ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎలివేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్కి ఎలివేషన్ తెలుసు అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ తెలుసు, ఈ డిస్టెన్స్ తెలుసు. సో అందుకని మనం హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని కనుక్కోవచ్చు. ఎవరన్నా స్టాఫ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ రీడింగ్ గైస్? స్టాఫ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి, ఎవరన్నా చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ ద స్టాఫ్ రీడింగ్ ఈస్? స్టాఫ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్టాఫ్ రీడింగ్? ఇప్పుడు మనం సపోజ్ స్టాఫ్ రీడింగ్ 2 మీటర్స్ అన్నామండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? స్టాఫ్ రీడింగ్ 2 మీటర్స్ అన్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఆన్ లెవెల్ స్టాఫ్. స్టాఫ్ రీడింగ్ 2 మీటర్స్ అన్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే చూడండి, స్టాఫ్ రీడింగ్ 2 మీటర్స్ అన్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, మన స్టేషన్ నుంచి లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి ఉన్న వర్టికల్ డిస్టెన్స్ 2 meters. So what does the staff reading indicates is, it indicates the vertical distance between line of sight and station. మన స్టేషన్ కి, ఓకే, స్టేషన్ కి లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి ఉన్న వర్టికల్ డిస్టెన్స్ మనం స్టాఫ్ రీడింగ్ అంటాం. అందుకని మనం హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, మనకి స్టేషన్ యొక్క ఆర్ఎల్ తెలుసు అండ్ ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ తెలుసు. ఈ స్టాఫ్ రీడింగ్ నథింగ్ బట్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ తెలుసు కాబట్టి అదే వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎలివేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. So finally, what is the answer, guys? Elevation of the line of sight. Elevation of the line of sight. Okay, let us see the next question, guys. Let us see the next question. Focusing of telescope is done in a level. Telescope లో మనం ఫోకసింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాం? Focusing of telescope is done in a level. Option A, to identify the object. Option B, to take the staff reading. Option C, to eliminate the parallax. Option D, for centering of the instrument. Focusing of telescope is done in a level to identify the object, to take the staff reading, to eliminate the parallax, and for centering of the instrument. What is the answer, guys? To eliminate the parallax. నమస్తే శివాబాయ్, ఏంటి ఎంటర్ అయ్యో సెషన్లో? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఫోకసింగ్ అంటే ఏంటంటే, మనకి టెలిస్కోప్ తీసుకున్నప్పుడు 2 లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఐ పీస్, ఇంకొకటి ఆబ్జెక్ట్ పీస్. 2 లెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి, 2 లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఐ పీస్, ఇంకోటి ఆబ్జెక్ట్ పీస్. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐ పీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐ పీస్ చేయాలి. ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐ పీస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పీస్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏమో ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐ పీస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐ పీస్ చేసేటప్పుడు
ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐపీస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మన టెలిస్కోప్కు ముందు ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టాలి. టెలిస్కోప్కు ముందు మనం ఏం చేయాలి, ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టాలి. వైట్ పేపర్ పెట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఐపీస్ మీద, ఇది ఐపీస్ అనుకోండి, ఇది ఆబ్జెక్ట్ పీస్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ ఐపీస్ మీద మనకి క్రాస్ హెయిర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఐపీస్ మీదే ఉంటాయి, క్రాస్ హెయిర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ క్రాస్ హెయిర్స్ అనేవి క్లియర్ గా కనిపించేంత వరకు మనం ఫోకసింగ్ స్క్రూని రొటేట్ చేస్తాం. ఎందుకు రొటేట్ చేస్తామంటే అసలు ఇప్పుడు మనకి క్రాస్ హెయిర్సే సరిగా కనిపించకపోతే ఐపీస్ మీద క్రాస్ హెయిర్సే సరిగా కనిపించకపోతే మనం రీడింగ్స్ అనేవి తీసుకోగలము? ఐపీస్ మీద మనకి క్రాస్ హెయిర్సే సరిగా కనబడకపోతే రీడింగ్స్ అనేవి తీసుకోగలమా? నో. అందుకని మనం ఫస్ట్ ఐపీస్ మీద ఉన్న క్రాస్ హెయిర్స్ ని క్లియర్ గా కనిపించేటట్టు పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ఐపీస్. ఆ తర్వాత మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని సైడ్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ని సైడ్ చేసి మన క్రాస్ హెయిర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని బైసెక్ట్ చేసేటట్టు చూస్తాం. మన క్రాస్ హెయిర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఆబ్జెక్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా బైసెక్ట్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ పీస్. ఇప్పుడు ఈ రెండూని మనం సరిగా చేయకపోతే మనకి రీడింగ్, మన విజిబిలిటీ అనేది సరిగా ఉండదు. అండ్ దట్ లీడ్స్ టు ద పారలాక్స్ ఎర్రర్. So what is the purpose of focusing is to eliminate the parallax, guys. Is it clear? So first eyepiece మీద ఫోకసింగ్ ఎలా చేయాలంటే క్రాస్ హెయిర్స్ క్లియర్ గా కనిపించేంత వరకు చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ పీస్ ని ఫోకసింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం చూసే ఆబ్జెక్ట్ ని వర్టికల్ క్రాస్ హెయిర్ తోటి ఎగ్జాక్ట్ గా బైసెక్ట్ చేయాలండి. Is it clear all of you? Shall I go to the next question? Is it clear all of you? Shall I go to the next question? Shall I go to the next question? Please respond. Okay, see the next question, guys. See the next question. Hypsometry is the technique where elevations are determined. Hypsometry is the technique where elevations are determined. Option A, by measuring the atmospheric pressure. Option B, by determining the boiling point. Option C, by determining the freezing point. Option D, by determining the gauge pressure. What is the answer, guys? Hypsometry is the technique where elevations are determined. Option A, by measuring the atmospheric pressure. Option B, by determining the boiling point of the water. Option C, by determining the freezing point. Option D, by determining the gauge pressure. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, బేసిక్ గా మనకి లెవెలింగ్ లో మొత్తం 4 టైప్స్ ఉంటాయండి. లెవెలింగ్ లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? 4 టైప్స్ ఉంటాయి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఉంటాయి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఉంటాయి. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్. ఈ బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం బారోమీటర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని 2 పాయింట్స్ ఉంటే ఆ 2 పాయింట్స్ మీద పెడతాం. సపోజ్ ఇలా కాదు, మన టెరైన్ అనేది ఇలా ఉందనుకుందాం. బారోమీటర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఈ 2 పాయింట్స్ మీద పెడతాం. 2 పాయింట్స్ మీద పెట్టినప్పుడు బారోమీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ని మెజర్ చేస్తుంది. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేస్తుంది. సో ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడం వల్ల మనకి తెలుసు డిఫరెంట్ హైట్స్ లో, డిఫరెంట్ ఎలివేషన్ లో డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎలివేషన్ లో డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ వల్ల మనం ఎలివేషన్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ఫైండ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్. నెక్స్ట్ మనకున్న లెవెలింగ్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ లెవెలింగ్.
which is also called as a spirit leveling. ఈ డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ ఆర్ స్పిరిట్ లెవెలింగ్ లో ఏం చేస్తాం అంటే, డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ ఆర్ స్పిరిట్ లెవెలింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే, మనకి సపోజ్ ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉంటే వీటి మధ్యలో మనం స్టాఫ్ పెట్టేసి, లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టేసి ఇక్కడ స్టాఫ్ రీడింగ్స్ తీసుకుంటాం. నౌ బేస్డ్ ఆన్ ద based on the difference between staff readings, we determine the difference between the elevation, that is called as the direct leveling or spirit leveling. Em Pranit, మన రెగ్యులర్ కస్టమర్ ని నువ్వు పశుపతి అంటున్నావు. ఓకే, let us continue. సో డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ లో ఏమో చూడండి, మళ్ళీ డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ లో ఏమో స్టాఫ్ రీడింగ్ బేసిస్ మీద ఎలివేషన్స్ డిటర్మైన్ చేస్తాం. బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ బేస్ మీద చేస్తాం. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్. ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం థియోడలైట్ యూజ్ చేస్తామండి. ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? థియోడలైట్ యూజ్ చేసి ఇటు సైడ్ స్టాఫ్ ఏం పెట్టకుండా ఇక్కడ ఇటు సైడ్ వర్టికల్ మెజర్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం, ఇటు సైడ్ వర్టికల్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం. సో based on the vertical angles we determine the difference between the elevation, that is the trigonometric leveling. సో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే we determine the vertical angles to determine the elevation. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే హిప్సోమెట్రీ. ఈ హిప్సోమెట్రీలో మనం ఏం చేస్తామంటే 2 పాయింట్స్ ఉంటే ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంతో డిటర్మైన్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎలివేషన్ వేరీ అయినప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది వేరీ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ we determine the elevations of the point. So now tell me guys, what is the answer for this question? Answer for this question is by determining the boiling point. Is it clear all of you? So staff is used in which leveling? Only in the direct leveling. డైరెక్ట్ లెవెలింగ్ ఒక్క దాంట్లోనే మనం స్టాఫ్ యూజ్ చేస్తాం, మిగతా ఏ లెవెలింగ్ లో మనం స్టాఫ్ యూజ్ చేయం. ఓకే, అదే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో అయితే థియోడలైట్ యూజ్ చేస్తాం, బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో అయితే బారోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం, హిప్సోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ని డిటర్మైన్ చేస్తాం. Shall I go to the next question? Okay, see the next question guys. This is the question. Backside reading taken on a point with RL of 100 meters is 1.5 meter and foresight reading is taken with the top of a tunnel with the inverted reading of 1.5 meter. The RL of the tunnel top is how much? Backside reading taken on a point with RL of 100 meters is 1.5 meter and foresight reading is taken with the top of tunnel with inverted reading of 1.5 meter. The RL of the top of the tunnel is, okay, answer C guys, answer C. But ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం. అసలు బేసిక్ గా మనకి ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, రూఫ్ యొక్క బాటమ్ కానీ నెక్స్ట్ టనల్ యొక్క టాప్ కానీ, ఓకే, ఆ తర్వాత బీమ్ యొక్క బాటమ్ లో కానీ ఈ పాయింట్స్ కి మనం ఎలివేషన్ డిటర్మైన్ చేయాలి అంటే సపోజ్ ఇలా బీమ్ ఉందనుకోండి, ఈ బీమ్ బాటమ్ యొక్క ఎలివేషన్ డిటర్మైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ స్టాఫ్ పెట్టాను, కింద పెట్టాను, ఇట్లా పెట్టాను స్టాఫ్ ఇలా పెట్టి ఇలా రీడింగ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, అప్పుడు నేను ఈ పాయింట్ యొక్క ఆర్ఎల్ డిటర్మైన్ చేయొచ్చా? నేను స్టాఫ్ ఇలా ఫ్లోర్ మీద పెట్టేసి
ఫ్లోర్ మీద పెట్టేసి ఇక్కడ స్టాఫ్ రీడింగ్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ యొక్క ఆర్ఎల్ నేను డిటర్మైన్ చేయొచ్చా? డిటర్మైన్ చేయొచ్చా? చేయలేమా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? నో, చేయలేము. సో ఇటువంటి కేసెస్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ కండక్ట్ చేయాలి. సో ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఓకే, ఎప్పుడైతే బాటమ్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఇలా ఉందో ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్ లో స్టాఫ్ పెడతాం. ఇన్వర్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జనరల్ గా స్టాఫ్ పట్టుకున్నప్పుడు జీరో కింద రావాలి అండ్ పైకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి. బట్ ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ లో జీరో పైన రావాలి అండ్ కిందకు డైరెక్షన్ లో రీడింగ్స్ అనేవి పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇలా పెట్టాలి. నెక్స్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ తీసుకుంటాం. ఏ పాయింట్కి అయితే ఎలివేషన్ తెలుసో దాని మీద బ్యాక్ సైడ్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చాడు 1.5 మీటర్, ఆర్ఎల్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఇచ్చాడు 100 మీటర్స్, ఇది కూడా ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్న ఇన్వర్టెడ్ రీడింగ్ ఎంత ఇచ్చారంటే 1.5 మీటర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1.5 మీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఎంత అవుతుందండి? 100 ప్లస్ 1.5 101.5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ఎల్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ అది టన్నెల్ కానివ్వండి, బీమ్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, ఆర్ఎల్ ఆఫ్ పాయింట్ బి ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లస్ 1.5 మీటర్, అందుకని ఇది 103 మీటర్స్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం చేయక్కర్లేదండి. ఇది ఫస్ట్ 100 మీటర్స్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 1.5 మీటర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ మనకి 1.5 మీటర్. సో 100 ప్లస్ 1.5 ప్లస్ 1.5 డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఈస్ 103 meters. Directly how much it is guys? 103 meters. Is it clear guys? సో ఇన్వర్టెడ్ లెవెలింగ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తామో అర్థమైంది కదా మీకు? ఎస్, ఓకే. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇలాంటి చిన్నవి చెప్పి చాలా మంది షార్ట్ కట్స్ అనుకుంటారు. అంటే మన స్టూడెంట్స్ లోనే చాలా మంది ఏంటంటే ఇలాంటి చిన్నవి 100 ప్లస్ 1.5 ఇది కూడా చేసేయండి అన్న అబ్బో పెద్ద షార్ట్ కట్స్ చెప్పేస్తున్నాం అనుకుంటారు అనమాట. షార్ట్ కట్స్ కాదు, అది కామన్ సెన్స్ అనమాట. దాన్ని మనం ఏమనాలి? కామన్ సెన్స్ అనాలి. ఓకే, లెట్ us go to the next question. Let us see the next question guys. Rise and fall method provides an arithmetic check on. Option A backside and foresight, option B intermediate side, option C backside and intermediate side, option D back. Am I audible all of you? Please mention in the comment box. Jai Balai Babu. Yes, yes. ఎస్, ఓకే, నైస్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. మీరు అడ్జస్ట్ అయ్యి కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యి అటెండ్ అవ్వాలి. ఇదేంట్రా బాబు పవర్ పోతుందని చెప్పేసి సెషన్ అటెండ్ అవ్వడం మానేయకండి. కొంచెం సేపు అంతే ఉంటుంది, ఇప్పుడే కదా నెట్ వచ్చింది అందుకని. ఓకే, సో see this question. Rise and fall method provides an arithmetic check on. Option A backside and foresight, option B intermediate side, option C backside and intermediate side, option D backside, intermediate side and foresights. Content is important. Jabu mukyam bigilu. Answer cheppu bigilu. What is the answer for this question? All of you, please respond again. What is the answer of this question again?
Option D is the answer. Few people are saying option A is the answer. Few people are saying option D is the answer. And option D is the answer, guys. Option D is the answer, guys. కొంతమంది ఏ ఎందుకు అంటున్నారు, కొంతమంది డి ఎందుకు అంటున్నారో నౌ వి విల్ చెక్. అక్షయ్, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? అక్షయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? సో మీకు తెలుసు రైజ్ అండ్ ఫాల్ లో ఉన్న చెక్ ఏంటి అంటే, రైజ్ అండ్ ఫాల్ లో ఉన్న చెక్ ఏంటంటే RL ఆఫ్ లాస్ట్ పాయింట్ మైనస్ RL ఆఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్. RL of last point minus RL of first point. This is equal to summation of backside minus summation of foreside. This is equal to summation of rise minus summation of fall. This is the formula. All of you know that. Now tell me, in this formula whether intermediate sides is there. Now tell me, in this formula whether intermediate sides is there. Now tell me, in this formula whether intermediate sides is there. Whether intermediate sides is there in the formula? No. Then why you are saying intermediate sides? Why you people are saying intermediate sides? Why you people are saying intermediate sides? Okay, now see the point. When you are calculating the rise and falls, do you consider the intermediate sides or not? When you are calculating the rise and fall, do you consider the intermediate side or not? When you calculate the rise and fall, do you consider the intermediate sides or not? Yes, you do consider. అంటే మనం డైరెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేయం, బట్ ఇండైరెక్ట్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ రైజ్ అండ్ ఫాల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సైడ్స్ వస్తాయి. అందుకని మనం ఏమంటామంటే రైజ్ అండ్ ఫాల్ మెథడ్స్ ప్రొవైడ్స్ అన్ అర్థమెటిక్ చెక్ ఆన్ బ్యాక్ సైడ్స్, ఇంటర్మీడియట్ సైడ్స్ అండ్ ఫోర్ సైడ్. అలా కాకుండా హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెథడ్ లో RL ఆఫ్ లాస్ట్ పాయింట్ మైనస్ RL ఆఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్, RL ఆఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్, this is equal to summation of back side minus summation of fore side. This is the check in the HI method. అయితే ఇప్పుడు HI మెథడ్ లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా వేరే టర్మ్స్ ఏం లేవు మనకి ఇక్కడ. అందుకని మనకి HI మెథడ్ లో మనం కన్సిడర్ చేసేది ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫోర్ సైడ్. బట్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ మెథడ్ లో ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ రైజ్ అండ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫాల్ కూడా ఉంది. అండ్ దిస్ కన్సిడర్ ద ఇంటర్మీడియట్ చెక్ ఇంటర్మీడియట్ సైడ్స్ గైస్. Is it clear all of you? Is it clear all of you? Is it clear all of you? Yes. Okay, see the next question guys. This question easy, అందరూ ఆన్సర్ చేసేస్తారు. Very easy question. Change points in leveling are. Change points in leveling are option A, the instrument station that are changed from one position to another. Option B, the staff station that are changed from one point to obtain reduced levels of the points. The staff stations of known elevation. Option D, the staff stations where backside and foreside readings are taken. What is the answer for this question? Option A, the instrument station that are changed from one position to another. అంటే ఆప్షన్ ఏ ఏమి ఇచ్చారంటే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇక్కడ ఉంది, మనం బట్ హైట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆల్సో ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్. అర్థం కాలేదండి. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ కి షిఫ్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం చేంజ్ పాయింట్ అనం. చేంజ్ పాయింట్ ఎప్పుడు అంటామంటే సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఒక రీడింగ్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని షిఫ్ట్ చేస్తే ఈ పాయింట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే
చేంజ్ పాయింట్ అంటాం. అంటే చేంజ్ పాయింట్ అనేది ఇది అవుతుంది కానీ ఈ రెండు చేంజ్ పాయింట్స్ అవ్వవు మనకి ఇక్కడ. చేంజ్ పాయింట్ ఇది అవుతుంది కానీ ఈ రెండు చేంజ్ పాయింట్స్ అవ్వవు. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ కి చేంజ్ పాయింట్ కి సంబంధం లేదు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ద స్టాప్ స్టేషన్ దట్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్. పాయింట్ టు పాయింట్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి. స్టాప్ స్టేషన్ దట్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టేసి ఇక్కడికి స్టాఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్టాఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చేంజ్ చేస్తే దాన్ని మనం చేంజ్ పాయింట్ అనం. స్టాఫ్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ నోన్ ఎలివేషన్. స్టాఫ్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ నోన్ ఎలివేషన్ ని మనం ఏమంటాం అంటే స్టాఫ్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ నోన్ ఎలివేషన్ ని మనం ఏమంటామంటే బెంచ్ మార్క్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్టాఫ్ స్టేషన్స్ వేర్ బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫోర్ సైడ్ రీడింగ్ ఆర్ టేకెన్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ద పాయింట్ ద స్టేషన్ ఆన్ విచ్ బోత్ ఫోర్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ టేకెన్, that is called as the change point. Is it clear guys? Is it clear? Is it clear all of you? Okay, సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి, నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు అన్ని కష్టమైన క్వశ్చన్లు పెడితే మధ్యలో స్ట్రెస్ అయిపోతుంది, అందుకనే పెట్టాం. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. నాగబాబు మీరు ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. క్వశ్చన్ వేరే, డిస్కషన్ వేరే క్వశ్చన్ మీద జరుగుతుంది. మీరు ముందు చూస్తున్నట్టున్నారు, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. మీరు లైవ్ లో ఉండాలి ఎప్పుడు. ఇక్కడ లైవ్ అని వస్తుంది కదా మనకు ఆప్షన్, ఆ లైవ్ లో ఉండండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? Consider the following statements. Consider the following statements. Statement 1. Reciprocal leveling is conducted when a stream is flowing between. Reciprocal leveling is conducted when a stream is flowing between two stations. అంటే ఒక స్ట్రీమ్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది and that is between two stations. In this case we conduct the reciprocal leveling. That is the first statement. Second statement is in reciprocal leveling instrument is established at only one station. Is it the correct statement guys? This is the correct statement. And is it the correct statement? No, because in reciprocal leveling instrument is established at how many stations? In reciprocal leveling instrument is established at how many stations? In reciprocal leveling instrument is established at how many stations? Two stations. Two stations. ఈ రెండు స్టేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ అవ్వాలి అంటే one station should be nearer to station A and another station should be nearer to station B. అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఒకసారి స్టేషన్ ఏ దగ్గర పెట్టాలి, ఇంకొకసారి స్టేషన్ బి దగ్గర పెట్టాలి. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఒకసారి స్టేషన్ ఏ దగ్గర పెట్టాలి, ఒకసారి స్టేషన్ బి దగ్గర పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇలా కండక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఒకవేళ ఇలా కండక్ట్ చేయకపోతే అంటే ఇలా రెండు స్టేషన్ల దగ్గర పెట్టకుండా ఒకటే స్టేషన్ దగ్గర పెడితే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యు విల్ గెట్ 3 kinds ఆఫ్ ఎర్రర్స్. If you keep the instrument only at one station, then you will get 3 kinds of errors. What are the 3 types of the errors is, first one is the error due to the curvature of earth. And second one is the error due to the refraction. Second one is the what? Error due to the refraction. And third one is the collimation error. Third one is what? Collimation error. So these are the 3 errors which are eliminated in the reciprocal leveling. అంటే మనం reciprocal leveling లో ఇలా రెండు స్టేషన్స్ దగ్గర పెట్టడం వల్ల ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవుతాయి. బట్ అలా కాకుండా నేను ఒకటే స్టేషన్ దగ్గర పెడతాను, నాకు ఎర్రర్స్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలంటే అవ్వవు అన్నమాట. Is it point clear guys? Is this point clear? Okay, let us go to the next question. So what is the answer is only one is true. Only one is true. This is the answer. Let us go to the next question guys.
This is the problem. You have to put your paper. This is the problem. You have to put your paper, and without keeping the paper, you can't solve this question. Without using the paper, you can't solve this question. Without using the paper, you can't solve this question. Use your paper and give me the answer. I will wait for 1 minute or 2 minutes, whatever you want. But without using the pen and paper, solving this question is not possible, guys. అంటే కొంతమంది అయితే షార్ట్ కట్స్ చెప్తారు, వాళ్ళకి ఏమైనా తెలిసేమో కానీ మనకైతే తెలియవు. క్యాలిక్యులేషన్స్ లో కూడా షార్ట్ కట్స్ చెప్తారేమో కదా, మనకైతే తెలియవు అవి. చేస్తున్నారా ఎవరన్నా? చేస్తున్నారా? ఎనీవన్ ఇస్ ట్రైయింగ్ గైస్? When an instrument is at P, the staff readings on P is 1.824 and Q is 2.748. When the instrument is at Q, the staff reading on P is 0.928 and Q is 1.606. RL of P is 152 meters. Find the RL of the Q. Anyone is trying to solve the problem? Kalyan ఏం చెప్పాడు ఇంకా? Other people? Other people? సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తానండి, చూడండి. డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడ మనకి స్ట్రీమ్ ఉందనుకోండి. క్వశ్చన్ మీకు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ అండి. దిస్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్. సో ఫస్ట్ మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పి దగ్గర పెట్టాడు. పి దగ్గర పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక స్టాఫ్ రీడింగ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక స్టాఫ్ రీడింగ్ తీసుకుంటే మనకి వచ్చింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ రీడింగ్ వచ్చేసి 1.824 అండ్ ఇక్కడ రీడింగ్ వచ్చేసి 2.748 ఇలా రీడింగ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇలా రీడింగ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తీసుకెళ్ళి స్టేషన్ బి దగ్గర పెట్టారు. సారీ, స్టేషన్ క్యూ దగ్గర పెట్టారు. స్టేషన్ క్యూ దగ్గర పెట్టారు. పెట్టినప్పుడు పి మీద వచ్చిన రీడింగ్ 0.928 అండ్ క్యూ దగ్గర వచ్చిన రీడింగ్ 1.606. ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ 1 అనుకుందాం, దీన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ 2 అనుకుందాం. ఒకటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ 1, ఇంకోటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ పొజిషన్ 2 అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు పొజిషన్ 1 నుంచి పి మీద తీసుకున్న రీడింగ్ని P1 అంటాను, పొజిషన్ 1 నుంచి క్యూ మీద తీసుకున్న రీడింగ్ని Q1 అంటాను, అండ్ పొజిషన్ 2 నుంచి పి మీద తీసుకున్న రీడింగ్ని P2 అంటాను, క్యూ మీద తీసుకున్న రీడింగ్ని Q2 అంటాను. ఇలా 4 రీడింగ్స్ తీసుకోవాలి. రీడింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. అదేంటంటే RL of Q minus RL of P. RL of Q minus RL of P, this is equal to half into 1 minute guys, half into Q1 minus P1 plus Q2 minus P2. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే సరిపోతుందండి, సింపుల్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే మనకి సింపుల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి RL of P తెలుసండి. RL of P ఎంత ఇచ్చారు? 152 మీటర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ మిగతా రీడింగ్స్ అన్ని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం, దెన్ వి విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం మనం, చూడండి. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, చూడండి. RL of Q minus 152 equal to half into Q1 minus P1. ఇప్పుడు Q1 ఎంత అంటే 2.748 మైనస్ P1 ఎంత అంటే 1.824.
ఓకే. నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ తీసుకున్న రీడింగ్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న రీడింగ్స్ చెప్పండి. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందండి? Q2 మైనస్ P2. Q2 మైనస్ P2 అంటే 1.606 మైనస్ 0.928. సో ఇప్పుడు దీని బేసిస్ మీద మీరు సాల్వ్ చేస్తే RL ఆఫ్ Q ఈక్వల్ టు ఈ 152 ఇటు వెళ్తుంది ప్లస్ 152 అవుతుంది. 152 ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ అంటే 152 ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇది 0.924 plus 0.768, half into 0.924 plus 0.768, that is nothing but 0.801. So what is the answer is RL of Q equal to 152.801 meters. 152.801 meters. That is the answer, guys. Sorry guys. ఫార్ములాలో చిన్న మిస్టేక్ చేశాను నేను. ఇది P1 మైనస్ Q1 ఇంటూ P2 మైనస్ Q2. ఫార్ములాలో చిన్న మిస్టేక్ రాశాను ఇక్కడ. P1 మైనస్ Q1 ప్లస్ P2 మైనస్ Q2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అవుతాయి. మైనస్ 0.924 మైనస్ 0.768 మైనస్ 0.768 అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 151.199 మీటర్. 151.199 మీటర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వచ్చింది ఆన్సర్ ఎవరికన్నా? Shall I explain it again, guys? Shall I explain it again? Shall I explain it again? Shall I explain it again? All of you see here, shall I explain it again? Shall I explain it again? Please let me know. Okay. చూడండి మొత్తం ఎరేస్ చేస్తున్నాను. చూడండి. మొత్తం ఎరేస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఫార్ములా రాస్తాను చూడండి. ఫార్ములా ఏంటంటే RL of Q minus RL of P, this is equal to half into మైనస్ నెగిటివ్ అనేది ఎర్రర్కే కళ్యాణ్, బట్ ఫార్ములా ఏంటంటే P1 మైనస్ Q1 ప్లస్ P2 మైనస్ Q2 అనమాట. నేను ఇందాక Q1 మైనస్ P1 అని రాశాను, బట్ P1 మైనస్ Q1 ప్లస్ P2 మైనస్ Q2 అక్కడ. అయితే చూడండి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని నియరర్ టు P పెట్టాడు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడ పెట్టాడు? నియరర్ టు P పెట్టాడు. నియరర్ టు P పెడితే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని నియరర్ టు P పెట్టాడు. పెట్టేసి P మీద ఒక రీడింగ్ తీసుకున్నాడు. Q మీద ఒక రీడింగ్ తీసుకున్నాడు. సో ఈ రీడింగ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు అంటే 1.824 ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారంటే 2.748 ఇచ్చారు. సో ఈ రీడింగ్ ఏమవుతుందంటే మనకి P1 అవుతుంది. ఈ రీడింగ్ వచ్చేసి Q1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని నియరర్ టు Q పెట్టాడు. Q పెట్టిన తర్వాత P మీద తీసుకున్న రీడింగ్ వచ్చేసి 0.928 which is called as P2, and Q మీద తీసుకున్న రీడింగ్ వచ్చేసి 1.606 which is the Q2. సో ఇలా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చేసినప్పుడు RL of Q minus 152 that is equal to half into P1 minus Q1 అంటే 1.824 minus 2.748 minus 2.748 plus 0.928 minus 1.606 ఇలా చేస్తాం. ఇలా చేసినప్పుడు RL of Q ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తాను, తర్వాత మనం ఎరేస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో RL of Q ఎంత అవుతుంది అంటే RL of Q మైనస్ 152 ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఫస్ట్ దానికి 2 టర్మ్స్ కున్న డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? ఫస్ట్ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత? మైనస్ 0.924. నెక్స్ట్ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మైనస్ 0.768. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని ఈ వాల్యూ మనం డిటర్మైన్ చేస్తే అంటే హాఫ్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ డిటర్మైన్ చేస్తే
మనకి ఎంత వస్తుందంటే 0.801 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 1.602 వస్తుంది. 1.60/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.801 ఇది వచ్చింది. బట్ ఇట్ ఈస్ -1. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు RL ఆఫ్ Q ఫైండ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 152 minus 0.801. This is equal to 151.199 meters. So option C is the answer, guys. Is it clear now? Is it clear? Is it clear? Is it clear, all of you? Is it clear? ఒకవేళ ఇది క్లియర్ కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే, ఒకవేళ ఇది క్లియర్ కాకపోతే మీకు ఓన్లీ రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఒక వీడియో చేసి నేను యూట్యూబ్లో పెడతాను. ఓకేనా? రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్ మీద మీకు క్లియర్ ఐడియా లేకపోతే వాటి మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ 3 kinds ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవి సాల్వ్ చేసి మనం యూట్యూబ్లో పెడదాం. ఓకే, నో ఇష్యూ. లెట్ us see the next question, guys. Let us see the next question. Consider the following statements. Consider the following statement. Assertion is correction curvature must be applied when the sides are long, and the reason is line of collimation. Line of collimation is not a level line, but it is a tangential to the level line. See the assertion, guys. Curvature correction must be applied when the sides are long. ఓకే, అందరికీ తెలుసు కర్వేచర్ కరెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటో. కర్వేచర్ కరెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటో తెలుసు అందరికి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కర్వేచర్ కరెక్షన్ ఈజ్ minus d square by 2r. దిస్ ఈస్ ద కర్వేచర్ కరెక్షన్ ఫార్ములా. అయితే ఇక్కడ ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అంటే రేడియస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే -0.0785 d స్క్వేర్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కరెక్షన్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అయితే ఇక్కడ డీని ఎప్పుడు కూడా మనం కిలోమీటర్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డీని ఎప్పుడు ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? కిలోమీటర్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ డి వాల్యూ కనుక 100 meters అయితే, if d equal to 100 meters, then it should be substituted as 0.1 kilometers. 0.1 kilometers. So అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే -0.078 into 0.1 square. But is it a very small value, guys? Is it a very small value or not? Is it a very small value or not? Is it a very small value or not? -0.0785 into 0.1 square అనేది, is it a very small value or not? Yes, it is a small value. So ఇది స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉందో కర్వేచర్ కరెక్షన్ అనేది అప్లై చేయం. సో when we apply the curvature connection is when the sides are long. So first statement is correct or not? First statement is correct or not? First statement is correct or not? Yes, first statement is, assertion is correct. Assertion is correct. Next, check the reason, guys. Check the reason. Line of collimation is not a level line, but it is a tangential to level line. Line of collimation is not a level line, but it is a tangential to level line. Is it the correct statement or not? Line of collimation అంటే అందరికీ తెలుసు మనకి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇలా పెట్టామంటే మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, మన లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ అనేది ఇలా ఉంది. నౌ టెల్ మీ వెదర్ లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఈజ్ ఎ లెవెల్ లైన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజెన్షియల్ టు లెవెల్ లైన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసిన దాంతో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. టెల్ మీ లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఈజ్ ఎ లెవెల్ లైన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజెన్షియల్ టు లెవెల్ లైన్. Line of collimation is a level line or tangential to level line. Which is correct? Whether line of collimation is a level line, line of collimation ఇది ఉందండి, ఇది లెవెల్ లైన్ అవుతుందా మనకి? కాదు. ఎందుకంటే లెవెల్ లైన్ అంటే ఇలా ఉండాలి మనకి. లెవెల్ లైన్ అంటే ఇలా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ లెవెల్ లైన్. బట్ అవర్ లైన్ ఆఫ్ collimation is tangential to level line.
Line of collimation is tangential to level line. So reason is correct or not? 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 Yes, reason is correct. Reason is correct. సో మనకి ఇక్కడ అజర్షన్ కరెక్టే అండి అండ్ రీజన్ కూడా కరెక్టే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి అసలు లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ అనేది ఇలా ఉంటే మనకు అసలు కర్వేచర్ కి కరెక్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఇలా ఉంది, మనం అందుకనే కర్వేచర్ కి కరెక్షన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కరెక్షన్ ఫర్ కర్వేచర్ అంటే మనం యాక్చువల్ రీడింగ్ ఇది కావాలి మనకి లెవెల్ సర్ఫేస్ బేసిస్ మీద, బట్ మనం ఈ రీడింగ్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ డిఫరెన్స్ ని ఏమంటామంటే కరెక్షన్ ఫర్ కర్వేచర్ అంటాం. ఈ రీడింగ్ ఏమంటాం? కరెక్షన్ ఫర్ కర్వేచర్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఏంటంటే మనకి లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ అనేది ఇలా ఉండడం వల్లే మనం కర్వేచర్ కి కరెక్షన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది ఇలా ఉండడం వల్లే కరెక్షన్ ఫర్ కర్వేచర్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో రీజన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద అసర్షన్. ఎందుకంటే లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ అనేది లెవెల్ లైన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ టు ద లెవెల్ లైన్, కాబట్టి అందుకనే మనం కరెక్షన్ కర్వేచర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Is it clear? Is it clear? Please let me know. Shall I go to the next question? All of you please respond. Shall I go to the next question? Okay, see the next question. See the next question. What is the answer, guys? Okay. Gujarat target 131. చాలా తక్కువ వచ్చింది కళ్యాణ్ భాయ్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి? What do you mean by sensitivity? Option B is correct or not? Option B is correct or not? Angle in seconds subtended with respect to line of collimation. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి బేసిక్గా అసలు సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద బబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. మనం సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద బబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు లెవెల్ ట్యూబ్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ లెవెల్ ట్యూబ్ ఉందనుకోండి. సపోజ్ లెవెల్ ట్యూబ్ చూసినట్టయితే ఈ లెవెల్ ట్యూబ్లో మనకి ఇలా డివిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. లెవెల్ ట్యూబ్లో ఏముంటాయి? మనకి డివిజన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు మనకి లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది హారిజాంటల్ గా ఉంటే ఇక్కడ బబుల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందా లేదా? లైన్ ఆఫ్ సైట్ హారిజాంటల్ గా ఉంటే మనకి బబుల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందా లేదా? లైన్ ఆఫ్ సైట్ హారిజాంటల్ గా ఉంటే బబుల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందా లేదా? ఎస్, బబుల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుంది. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మన టెలిస్కోప్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్లైన్డ్ అయి ఉండొచ్చు. టెలిస్కోప్ అనేది ఇంక్లైన్డ్ అయ్యొచ్చు. ఇప్పుడు ఇంక్లైన్డ్ అయినప్పుడు బబుల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందా? ఇంక్లైన్డ్ అయినప్పుడు బబుల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందా? నో, సెంటర్ లో ఉండదు. సెంటర్ లో ఉండకుండా ఏం చేస్తుందంటే బబుల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎటు సైడ్ మూవ్ అవుతుందంటే అప్వర్డ్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. బబుల్ ఎటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది? అప్వర్డ్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే
మనకి యాక్చువల్గా బబుల్ షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే లెవెల్ ట్యూబ్లో, ఇది మొత్తం లెవెల్ ట్యూబ్ అనుకుందాం. ఇది మొత్తం లెవెల్ ట్యూబ్ అనుకుంటే, లెవెల్ ట్యూబ్లో మన బబుల్ వచ్చేసి స్ట్రైట్గా ఉండదండి, ఈ షేప్లో ఉంటుంది మనకి. లెవెల్ ట్యూబ్లో బబుల్ అనేది ఈ షేప్లో ఉంటుంది మనకి. సో ఎప్పుడైతే బబుల్ అనేది ఈ షేప్లో ఉందో, ఇక్కడ ఒక డివిజన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు, ఒక డివిజన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఒక డివిజన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇది ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అవుతుంది? ఒక డివిజన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు బబుల్ అనేది ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అవుతుంది? దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెన్సిటివిటీ. That is called as what? Sensitivity. So sensitivity refers to the angle in seconds subtended at the center. అంటే ఈ సెంటర్ దగ్గర ఇలా యాంగిల్ ఎంత రొటేట్ అవుతుందో ఫర్ వన్ మూమెంట్, వన్ డివిజన్ మూమెంట్. అంటే బబుల్ అనేది వన్ డివిజన్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ఈ సెంటర్ లో బబుల్ అనేది ఎంత యాంగిల్ మూవ్ అవుతుందో దాన్ని మనం సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ బబుల్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. అయితే ఈ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ బబుల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద బబుల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద బబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎలిమినేట్ ద కాలిమేషన్ ఎర్రర్. ఈ పాయింట్ మీరు చూడండి, ఏ బుక్స్ లో ఉండదు అండ్ ఎవ్వరు చెప్పరు ఈ పాయింట్, ఎవ్వరు చెప్పరండి ఈ పాయింట్. బట్ what is the importance of the sensitivity of the bubble is to eliminate the collimation error. Collimation error అంటే ఏంటి అంటే, మనకు లైన్ ఆఫ్ సైట్ యాక్చువల్గా హారిజంటల్ గా ఉండాలి, బట్ మనకి లెవెలింగ్ సరిగా చేయకపోతే ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇలాంటప్పుడు మనకి ఇన్కరెక్ట్ స్టాఫ్ రీడింగ్ వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇన్కరెక్ట్ స్టాఫ్ రీడింగ్ వస్తుంది. సో లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్లైన్డ్ అయిపోతుందో మనకి ఇన్కరెక్ట్ స్టాఫ్ రీడింగ్ వస్తుంది. ఈ ఎర్రర్ ని మనం కాలిమేషన్ ఎర్రర్ అంటాం. ఈ కాలిమేషన్ ఎర్రర్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనకి సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద బబుల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ అవుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ గైస్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? Are you getting my point? What is the importance of sensitivity of the bubble concept? So sensitivity of the bubble concept helps in eliminating which error is? It helps in eliminating the collimation error. Collimation error అంటే ఏంటి అంటే, నేను కూడా రాయించలేదు అప్పట్లో, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అది. కాలిమేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి అంటే, మన లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్లైన్డ్ గా ఉందో, మన లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్లైన్డ్ గా ఉందో అప్పుడు మనకి స్టాఫ్ రీడింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా రాదు, దాన్ని మనం కాలిమేషన్ ఎర్రర్ అంటాం. ఓకే, లెట్ us see the next question guys. A lighthouse is visible above the horizon at a station, uh, uh, at a certain station at the sea level if the distance between station and lighthouse is 40 kilometers, then height of the lighthouse is approximately. A lighthouse is visible above the horizon at a certain station at the sea level if the distance between station and lighthouse is 40 kilometers, then height of the lighthouse is approximately. అందరికి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ హారిజన్ ఫార్ములా తెలిసే ఉంటుందండి. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ హారిజన్ ఫార్ములా ఈస్ 0.0673, sorry 3.855 root h. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ హారిజన్ ఫార్ములా ఏంటి? 3.855 రూట్ హెచ్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హెచ్ని డిటర్మైన్ చేయాలి అంటే, అప్పుడు మనం ఫార్ములా ఏం రాసుకోవాలి అంటే 0.0673 d square రాసుకోవాలి. Here d is substituted in the kilometer, h you will get it in the meters. So to determine the height of the lighthouse, what is the formula we require is h equal to 0.0673 d square, and here d is given as 40 kilometer, so substitute it here. So 0.0673 into 40 square. So can you tell me what is the answer guys? Can you tell me what is the answer?
What is the answer for this question? Option A is the answer. Okay, 107.6 వస్తుంది. We can take it as 108 meter. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఒక్క 1 మినిట్లో సెన్సిటివిటీ యొక్క సారీ 1 మినిట్లో ఈ లైట్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, 1 మినిట్లో లైట్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్తాను. సో బేసిక్గా మనందరికీ తెలుసు లైట్ హౌస్ ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. లైట్ హౌస్ ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారో అందరికీ తెలుసు. లైట్ హౌస్ ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారండి మనకి? సీ షోర్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. సీ షోర్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. అంటే అది ఎక్కువ హైట్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనకి సీలో షిప్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ షిప్స్ దూరంలో ఉన్న షిప్స్ అనేవి ఈ లైట్ హౌస్ నుంచి మనకి కనపడాలి. ఎంత ఎక్కువ హైట్లో ఉంటే మనకి అంత దూరంలో ఉన్న షిప్లు కనపడతాయి. ఎక్కువ దూరంలో ఉంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న షిప్లు కనపడతాయి. సో మనకి సపోజ్ ఒక 40 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న షిప్స్ కనపడాలి అంటే లైట్ హౌస్ ఎంత హైట్కి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి? అదే మనకి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ హారిజన్ కాన్సెప్ట్. సో అక్కడ మనకి హైట్ ఆఫ్ ది లైట్ హౌస్ డిటర్మైన్ చేయాలి అంటే ఇది ఫార్ములా h = 0.073 d స్క్వేర్. ఇక్కడ డీని మనం కిలోమీటర్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, హెచ్ అనేది మీటర్లో వస్తుంది. అలా కాకుండా కొన్ని సార్లు మనకి లైట్ హౌస్ హైట్ ఇచ్చేసి మాక్సిమం ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటాడు. అప్పుడు d = 3.855 √h తీసుకోవాలి అండ్ అప్పుడు హెచ్ని మీటర్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d అనేది కిలోమీటర్లో వస్తుంది. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ గైస్? ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? Okay, see the last question. The type of leveling carried out for laying a rail work is. The type of leveling carried out for laying a rail work is option 1 longitudinal leveling, second one barometric leveling, third one cross sectional leveling. Select the correct answer among the given options. Select the correct answer among the given options. రైల్ వర్క్స్ లే చేయడానికి మనం ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ కండక్ట్ చేయాలి? ఓకే, ఎప్పుడన్నా చూసారా మీరు బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ కండక్ట్ చేయడం? బారోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ కండక్ట్ చేయడం చూసారా ఎప్పుడన్నా? అరే ఇప్పుడు చూడండి, మనకి రైల్వే వర్క్స్ కంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది అలైన్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడం. అలైన్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడం. ఈ అలైన్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడానికి మనం కండక్ట్ చేసే లెవెలింగ్ ని ఏమంటామంటే లాంగిట్యూడినల్ లెవెలింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? లాంగిట్యూడినల్ లెవెలింగ్ అంటాం. అలైన్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడానికి మనం కండక్ట్ చేసే లెవెలింగ్ లాంగిట్యూడినల్ లెవెలింగ్. నెక్స్ట్ మనకి ఇది అలైన్మెంట్. at each alignment on the cross section we have to do the leveling. Sorry, on each point at the cross section you have to do the leveling. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్రాస్ సెక్షనల్ లెవెలింగ్ అంటాం. క్రాస్ సెక్షనల్ లెవెలింగ్ అంటాం. ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ లెవెలింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే టు డిటర్మైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్ వర్క్. టు డిటర్మైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్ వర్క్ we take the cross sectional leveling, and to know the alignment we conduct the longitudinal leveling. So barometric leveling we do not conduct, guys. So what is the answer is option C, 1 and 3 is the answer. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Okay, so these are the questions for today. These are the questions for today. IPL ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మా సెషన్కి వచ్చి అటెండ్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ద సెషన్ టుడే. నేను కావాలనే సెషన్ పెట్టాను ఇవాళ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే అసలు చూద్దాము ఎంతమందికి నిజంగా అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్రికెట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెక్ చేయడానికి ఈ సెషన్ పెట్టాను ఇవాళ. ఓకే, జస్ట్ ఆ చెకింగ్ కోసమే పెట్టాను. లేకపోతే ఏంటంటే కెరీర్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకి లైఫ్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక దాని మీద మనకి సీరియస్నెస్ రావాలి.
అంటే ఏదో మనం ఐపీఎల్ ఒక మ్యాచ్ చూస్తే ఏదో మునిగిపోతుందని కాదు. బట్ ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్‌గా చెప్పాలంటే ఈ 3 గంటల కోసం మనం మార్నింగ్ నుంచి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాం. ఈ 3 గంటల కోసం మనం మార్నింగ్ నుంచి ఇదే ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాం. టాస్ ఎవరు గెలుస్తారు? టీమ్ ఏముంటుంది? ఓకే. ఎవరు గెలుస్తారు మ్యాచ్? ఇదంతా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో, 3 గంటలు వేస్ట్ అయిపోయి, ఆ తర్వాత మీరు దీని గురించి డిస్కస్ చేయకుండా, ముందు దీని గురించి మీరు డిస్కస్ చేయకుండా ఉంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేదు. బట్ దీనివల్ల 1 ఆర్ 2 డేస్ మినిమమ్ వేస్ట్ చేస్తారండి. మ్యాచ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు 1 ఆర్ 2 డేస్ వేస్ట్ చేస్తారు. సో, దానికోసమనే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికనే పెట్టామనమాట. లేట్‌గా రానివ్వండి మీకేమైంది? యెస్. అచ్చా! రేర్‌గా వస్తాయంటున్నారు. యెస్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఓకే. సో, అందుకనే పెట్టాం. యాక్చువల్‌గా ఇవాళ నాకు అంటే లైక్ వర్క్ చాలా ఎక్కువుండేది. అంటే నేను మార్నింగ్ 8కెళ్ళాను ఇవాళ. కొన్ని కొన్ని డ్యూటీస్ ఉండి. ఎళ్లి 4:00 వచ్చాను నేను. 4:00 వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్‌లైన్‌లో క్లాస్ తీసుకున్నాను యాప్‌లో. 5:40 వరకు తీసుకున్నాను. తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ సీరీస్‌కి మొత్తం క్వెషన్స్ టైప్ చేసి క్వెషన్స్ అప్‌లోడ్ చేశాను. మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత 8కి సర్వేయింగ్ క్వెషన్స్ టైప్ చేయడం మొదలెట్టాను. నేను ఫ్రాంక్‌గా చెప్తున్నాను. నా ఎయిమ్ ఏంటంటే okay, I am audible, right? I think I am audible. I think I am audible. Am I audible, guys? Am I audible? Am I audible? Yes, right? Okay. So let me tell you this point. యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే ఇన్ని అవర్స్ వర్క్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇన్ని అవర్స్ ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నామంటే ఏదో మిమ్మల్ని బాగుపరచాలనైతే కాదు. మిమ్మల్ని బాగుపరచాలని కాదు. వి ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ మెనీ అవర్స్. నాట్ టు మేక్ యూ సంథింగ్. బట్ వి ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దీస్ మెనీ అవర్స్ ఫర్ అవర్ ప్రోగ్రెస్ ఓన్లీ. అంటే మా ప్రోగ్రెస్ కోసమే మేము వర్క్ చేస్తున్నామండి. మా ప్రోగ్రెస్ కోసం ప్యూర్‌లీ మా ప్రోగ్రెస్ కోసమే మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. బట్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రెస్‌లో మేము ఎప్పుడైతే గ్రో అవుతామో దానిలో మీరు కూడా ఒక పార్ట్ ఉంటారు. మీ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది. మీ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది. మెయిన్ మోటివ్ అదే. మేము కష్టపడేది మా కోసం. మేము కష్టపడేది మా కోసం. మీకోసం అని మేము చెప్పం. మేము మీకోసం కష్టపడట్లేదు. మేము మా కోసమే కష్టపడుతున్నాం. బట్ మా కష్టం మీకు యూజ్ అవ్వాలి. మా కష్టం మీకు యూజ్ అవ్వాలి. సో, సపోజ్ మీరు ఇప్పట్లో కొంతమంది మంచి ర్యాంకర్స్ వచ్చారనుకోండి. మీలో నుంచి కొంతమంది మంచి ర్యాంకర్స్ వచ్చారనుకోండి. ఓకే. ర్యాంకర్స్ వస్తే అది మాకు ఫైనల్‌గా ఏదో ఒక రోజు యూజ్ అవుతుంది. మీలో నుంచి ర్యాంకర్స్ వస్తే మాకు ఏదో ఒక రోజు యూజ్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే మేము మీకు యూజ్ అవుతున్నాం. మీరు మాకు యూజ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ అంతే జరిగేది ప్రాసెస్. అంతేగాని మేమేం మీకోసం మా లైఫ్‌లు సాక్రిఫైస్ అయితే చెయ్యట్లేదు. మా లైఫ్‌లు సాక్రిఫైస్ చేయట్లేదు. మా టైం గూడా సాక్రిఫైస్ చేయట్లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ గ్రోత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్యాషన్ వాటెవర్ యూ కెన్ సే. Okay, thank you for attending the session today. I'm really happy. I'm really happy that at least half of those people, at least half of the people attend అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. Okay. So I am closing the session, guys. Anything you would like to ask? Any doubts you have? ప్రాక్టికల్‌గా అండి. మనం ఎవరికీ అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఎవరికి వారు ఏంటంటే అందరూ కూడా కంఫర్ట్ జోన్‌లో ఉండాలనుకుంటారు. ఆ కంఫర్ట్ జోన్‌లో ఉండాలనుకోవడం కోసమే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. అంతేగాని మన లైఫ్ ఎవరి కోసం ఇవ్వాలని మనం వర్క్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ ఇచ్చాము అంటే ఎవరన్నా అది తప్పండి. కొంతమందుంటారు. కొంతమందుంటారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా. వేరే వాళ్ళ కోసం బతికేవాళ్ళు. వాళ్ళెక్కడో ఉంటారు. ఇట్లా మన దగ్గర మనలాగా ఇలా ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు వీడి ముందు కూర్చోరనమాట. ఓకే.
So that's it. I'm closing the session.